नाज़रीन एक दौर सीगा कि असीं बांग्लादेश नूं कुछ नहीं समझदे सीगे, लेकिन अज बांग्लादेश कोलों जितना भी एक ख्वाब बन गया। जिस अंदाज नाल पहले टेस्ट मैच में 104 रन की शर्मनाक शिकस्त सानूं लभी है। पोल खुल गए जी साडी टीम दे फिटनेस लैवल की असीं गल करिए, फील्डिंग में भी असीं नाकाम रहे ने, बैटिंग साडे कोल नहीं हो रही, तो बॉलिंग का फिर क्या कहना। शाहीन शाह अफरीदी 135 उत्ते गेंद नहीं कर पा रहे, तो जिहड़े मेन बॉलर 2-3 साल तो परफॉर्म करते पे सीगे, असीं खुरम शहजाद दा इत्थे जिक्र करते हैं, उन्होंने असीं बाहर बिठाता, तो कोई वजह सामने नहीं आ रही असीं क्यों बाहर बिठाया। नाल साजिद खान बेचारा परफॉर्म कर करके थक गया, लेकिन उन्होंने भी असीं बाहर किया है। तो पूरी टीम जी साडी फ्लॉप रही है। 2024 में भी असीं अपनी होम सीरीज़ हार चुके सी 2-0 तो, लेकिन अज हैट्रिक हो चुकी है, तो जख्म फिर ताज़ा हो गए हैं। तो कप्तान भी साडे ओही ने, शान मसूद, तुहानूं पता है मुल्तान सुल्तान दे वॉइस कैप्टन सीगे, इन्हां दा बल्ला तो बड़ा चलिया सी लीग में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल खामोश हो गए ने। साउथ शकील का जिक्र करते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन ने, इन्हां दा भी तजर्बा कल बिल्कुल ही साइड पर रहा। तो रिजवान जिन्हें बारे से हमेशा गल की कि जी एक्सपीरियंस खिलाड़ी टीम में होना चाहिए, लेकिन उन्हें भी कल अपने रंग दिखाते हैं। जो जिस अंदाज में कल क्लीन बॉल्ड होए ने, बॉल नूं जज नहीं कर सके, तो बस फिर चलते बने ने। साडे नाल स्टूडियो में मौजूद ने जाफिर साहब, तो सानूं वीडियो लिंक से ज्वाइन किया मियाँ असगर सलीमी साहब। मियाँ साहब तुहाडे कोलों आगाज़ करते हैं, की कहोगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उत्ते बड़ी शर्मनाक है, जिवें मैं अपने इंटरव्यू में किया, जो मेन खिलाड़ी ने जो परफॉर्म करते पे ने वो बाहर ने। तो कल शान मसूद कह रहे थे जे रिजवान तो साउथ की थोड़ा जिहा होर खलो जाते शायद नतीजा कुछ होर होंदा, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस आपकी भी सिफर है। हाँ जी बिल्कुल मुफाज साहब, तुसी जड़ी बड़ी तफसील दे नाल तमहीद बनी हैगी है। पाकिस्तान दी शिकस्त दी जड़ी गेन है ना, जिन्नी भी जड़े गेन है ना, इहदे ते गलबात की जाओ घट हैगी है, क्योंकि वही गल हैगी है कि बांग्लादेश तो असीं बिल्कुल इहनूं समझ ही नहीं सके। अगर असीं ते इहनूं बिल्कुल छोटे भरा दी तरह ट्रीट करदे ही, लेकिन मेरा ख्याल है वो छोटा भरा है, छोटा भरा वड्डा भरा हो गया, वड्डा हो गया। बिल्कुल सानूं समझ लेना चाहिए कि नहीं हुण छोटा भरा जिहड़ा है ना ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੱਕਰ ਤਿੰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਹਾਲੀ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਰੀਜ਼, ਔਰ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि बंगालियों सुन लवो, तुसी सानू बंगाल टाइगर दा अगर खिताब दिता है तो असीं वाकई टाइगर हैगे आ। जिहड़ा जिन्हों असीं शहीन कहने हैं, पाकिस्तानी शहीन, इन्हां दे जिहड़े कहने ना असीं बिल्कुल हरान दा असीं वालस सीख लिया है। तो मैं समझदा वां कि बड़ी वड्डी पाकिस्तान दी नाकामी हैगी है। और अगर देखा जाए शान मसूद पाकिस्तान हिस्ट्री दा दूसरा नाकाम तरीन जिहड़ा टेस्ट कैप्टन जिहड़ा है ना, वो साबित होया है। तुहानूं ये भी पता जिस तरह कि 15 टेस्ट मैचों के विच पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच हार चुकी है, और मुसलसल इंटरनेशनल सतह ते यानी दरियारे गैर दे विच पाकिस्तान मुसलसल 6 टेस्ट गया है। आखिरी दफा पाकिस्तान ने 2023 दे विच कोलंबो च श्रीलंका नूं हराया सी, उहदे बाद असीं भुल ही गए हां कि टीम ने जितना भी हैगा है। मैं तुहानूं एक मुफासब चीज़ दसां कि हमेशा टीमां वो जिद्दियां, कप्तान जिहड़ा है ना फाइटर हुंदा है। तुसीं इस मैच दे विच भी देख लो अपनी की हैगी सी, शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस की हैगी सी, और दूसरी तरफ जिहड़ा बांग्लादेश का जिहड़ा कप्तान है उहदी परफॉर्मेंस देख लो, सेंचुरी भी कर रहा है ना, बाद 89 स्कोर कर रहा है। मेरा ख्याल है कि शान मसूद नूं कम अज कम अगर वो पाकिस्तानी टीम नूं फतह दे ट्रैक ते लिजाना पैंदा है, तो सब तो पहले उहनूं अपनी कारकरदगी ते सोचना पएगा। मैं तुहानूं एक चीज़ दस कि मेरी गलबात हो रही थी शान मसूद एक साढ़े जर्नलिस्ट ने बाहर ना आजकल किसी गैर हो गए ने, वो कहते थे अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है, और इहदे जिहड़े कहंदे ना जिहड़ी गुड लुकिंग है, वेरी स्मार्ट है, और इंटरनेशनल सतह ते जिहड़ा ना बहुत अच्छा चैस्टर चलता है। मैं कहा जी अंग्रेजी बोलने वाले तो फिर पाकिस्तान दे विच भी बहुत ज्यादा हैगे ने, और पाकिस्तान दे विच बहुत ऐसे मॉडल ऐसे हैगे ने जिहड़े बहुत स्क्रीन ते आके बहुत सोहणे लगदे ने। ते मेरा ख्याल है फिर क्रिकेट छड्ड के ते फिर जिहड़े या जिन्हां दी शक्ल अच्छी हैगी उन्हां नूं लैण हैगे आ, और भाई ऐसी स्टूपिड गल्लां जिहड़ियां हैगियां ने नहीं करनियां चाहिदियां कि अंग्रेजी बोलना जिहड़ा ना ख्याल खत्म कर के हैगा ना, प्लेयर बहुत अच्छी अंग्रेजी बोले वो टीम विच आ जाएगा। और सच्ची इंज नहीं हुंदा, कम अज कम जिहड़ा गाना कप्तान होवे, प्लेयर होवे, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और अगर कप्तान होवे तो सच्ची उहदी जिहड़ी गेम ना होर भी जिम्मेदारी वध जांदी है। ते शान मसूद नूं सोच लेना चाहिए है कि इस वक्त जिहड़ा ICC टेस्ट चैंपियनशिप उहदे विच भी 7वें नंबर 33
ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਮ ਸ ਕਮ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 25-26 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਮੈਚ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 151 ਤੇ 5 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, 163 ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ 6 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਣ ਆਏ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਲੈਪਸ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਬੜਾ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਂਤੋ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ 80+ ਸਕੋਰ ਤੇ ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2024 ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ 2024 ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 104 ਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਬੈਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਕੋਰ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ 2 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਪਤਾਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵ ਕਰਦੇ ਗੇਂਦ ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ਼ੀ ਭਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਕਾਮ ਤਰੀਨ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਕਾਮ ਤਰੀਨ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਮੈਚ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 56 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ 5 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਮ ਐਂਜੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਊਦ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟੈਂਡਰ ਜੇ ਅਗਲੀ ਕਪਤਾਨੀ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਇਨਫਰਾਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਊਦ ਸ਼ਕੀਲ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ 'ਚ 0 ਤੇ ਦੂਜੀ 'ਚ 15। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾਟ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ 50 ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡ ਕੇ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਕੈਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿੰਜ ਕਾਲ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗੇਂਦ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕਦੀ ਸਲੋਵਰ 1 ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਗੇਂਦ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬੇਹੁਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਟੇਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12 ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 2004-5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਨੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਬਾਲਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਬਾ ਯੂਨਸ ਨੇ ਮੈਚ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੱਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਸਊਦ ਸ਼ਕੀਲ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਬਤੌਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ
ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ 50 ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਸੋਚ ਲੈ, ਜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੋ, ਮੁਲਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ।